بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج پالیسی جو ہے 2023 جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی. ابھی گائیڈ لائنز کا ہمیں انتظار ہے. موسٹ پرابلی جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق 1-2 دن میں جو ہیں گائیڈ لائنز بھی آ جائیں گی. کچھ چیزوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے جس کے لیے ہم منسٹری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ جس پرپس کے لیے لوگ جاتے ہیں حج پہ وہ تو ایک الگ ہی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے. تو اس میں جو وی آئی پی کلچر تھا، یہ وی آئی پی کلچر ختم کیا آج کی گورنمنٹ نے. اس کے لیے میں اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جیسے کوٹا ہوتا ہے پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، اسی طرح مینارٹی جو منسٹرز ہیں ان کا ہوتا ہے، ایم پیز کا کوٹا ہوتا ہے. تو وہ ختم کر کے عام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی جو ہے راحت ہے. مجھے لگتا ہے تقریباً اس سے 5,000 جو ہے 500 کی 500 ٹوٹل نہیں، تو اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے. تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے، اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اسے مزید جہاں تک جموں کشمیر کا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اس میں تقریباً 80% جو ہے باقی سٹیٹس میں ہوتا ہے. حج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے، اس کا آپ کو معلوم ہوگا. ہاں، اسی طرح ہمارا جو ہے بین اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اس میں ہمیں کچھ ایڈیشنل کوٹا مل جاتا ہے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو تقریباً 6,000 تک جائے گا، پھر اگر اس کو ایڈ کیا جائے تو 2,000 تک جائے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم 10,000 کی فگر کراس کریں گے انشاءاللہ اس سال. تھوڑی بہت چینجز ہیں اس میں. ایک تو یہ چینج ہے جو انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے اس پالیسی میں. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں چاہوں گی اپنے ساتھیوں کو. جب لاسٹ ٹائم ہم میٹنگ کے لیے گئے تھے، جب آل اوور انڈیا سے بلائے گئے تھے، یہ چیئر پرسنز اور آفیسرز بلائے گئے تھے وہاں پر اپنے سجیشنز رکھنے کے لیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا سجیشنز رکھے. لیکن جو کچھ تبدیلی تھوڑی بہت آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کسی لیڈی نے اگر حج نہ کیا ہو تو اور اس کے ہسبینڈ نے حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو حج کیا ہو، نارملی جو لوگ حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو حج کرتے ہیں ان کو دوبارہ حج کرنے کی اجازت تھرو دس پرائیویٹلی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے اس سلسلے سے نہیں کر سکتے. ہاں، تھرو گورنمنٹ ماڈل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وائف نے نہ کیا ہو تو اس کو ہسبینڈ جو ہے جا سکتا ہے. ہسبینڈ یا کو ریلیٹیو جو کلوز ریلیٹیو ہوگا، یعنی یا دور دراز کوئی کزن ہوگا جو کلوز ریلیٹیو ہوگا وہ جا سکتا ہے. تو محرم جس کو کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. یہ انہوں نے کیا ہے، اس چیز کو ریلیکس کیا ہوا ہے. وومن کین پرفارم حج اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے. I will come to that point. That's the second point, you know. So یہ وہ ہے کہ سپوز اگر کسی لیڈی کے ہسبینڈ نے کیا ہے لیکن وائف نے نہیں کیا، وائف جانا چاہتی ہے، تو نارملی تو حج کمیٹی آف انڈیا اس کو الاؤ نہیں کرے گی. لیکن اگر عورت نے نہیں کیا ہے تو ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے، بھائی بھی، محرم جو ہے وہ جا سکتا ہے. ساتھ ایڈیشنل تھوڑے ایڈیشنل چارج دینے پڑیں گے. کتنے دینے پڑیں گے وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. نامنل ہوگا، جو بھی ہوگا نامنل ہوگا. اس کے بعد آن لائن کیا ہے انہوں نے اپلیکیشنز کو. آپ کو پتہ ہے پہلے جو فیس ہوا کرتی تھی 300 لیا جاتا تھا نارملی، آج انہوں نے فری آف کاسٹ کیا ہے. اور آپ کے تھرو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے آن لائن فارم بھرنے میں تو آپ جو ہے یہاں سے بھی کلیکشن کر سکتے ہیں، حج ہاؤس سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اور کوئی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلے 300 روپیز بھرتے تھے. اس کے بعد جیسے پہلے جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی مرد جائے، ہسبینڈ بھائی جو وہ جائے. لیکن اب 45 سال ایج جو ہے اس سے اوپر اگر عورتیں گروپ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ 4 عورتوں کا گروپ جو ہے وہ جا سکتا ہے. ایز گروپ بھی وہ جا سکتی ہیں، تو کسی محرم کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ایک تبدیلی آئی ہے اس میں. ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یہاں شیئر کریں گے اور میں اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گی. اس میں www.hajcommittee.government.in آپ اسے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو تاریخ جو ہے آئی تھنک وہ 10 تاریخ ہے، لاسٹ 10 مارچ. تو اس لیے لوگوں کو جو ہے اس میں کرنا چاہیے. ساتھ میں اگر کسی کو پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں ہیں، وہ ان کی ہیلپ کریں گے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے پاسپورٹ کا.
एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, जो किसी का रुका होता है, यू नो, कई सारी चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन के लिए होता है, या किसी की डेट वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनकी मदद यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, जो 70 साल से ऊपर हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से एज का कुछ इशू था कि क्या क्या एज थी कि किस तक जा सकते थे, 60 तक, लेकिन इस बारी जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर 70 अब हो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें पूरा नहीं होगा। इसके बाद नंबर 2 जो है सेकंड लिस्ट में जो आता है वो लेडीज आती हैं, फिर विदाउट दिस, जिसका महरम ना हो साथ, उसको नंबर सेकंड प्रायोरिटी विदाउट पूरा होगा, देन कम्स द जनरल कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको। पहले आपको पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट लैब जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपने जो किया होगा वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट जो होगी वैलिड होगी। इससे मजीद भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। RT-PCR आपको पता है ना, कोविड के रिलेटेड है, अगर करना पड़ा तो वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक और चीज आपको बता दूं मैं आपको कि हमने कुछ इश्यूज रेज किए हैं जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये था, जो हमने मिनिस्ट्री के सामने भी बात रखने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी तो पिछले 3 साल तक ना कोई कमेटी थी, ना कोई चेयरपर्सन था। आपको पता होगा कि 3 साल के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं और मेरे जो साथी हैं, इंक्लूडिंग अवर ऑफिसर्स, हमने अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारी बातें रखी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या मिनिस्ट्री का या सबका ये है कि हज को सस्ता किया जाए और कंफर्टेबल बनाया जाए, वही सबका पर्पस है। तो इस बार मुझे लगता है कि जैसे आपको जो टेंटेटिव खर्चा आता था तकरीबन 4.5 लाख आता था, और हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें उन्होंने उसमें माइनस की हैं, जो इन्होंने मैंडेटरी बनाई थी, हालांकि मैंडेटरी नहीं थी वो चीज़ें, वो उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, उनको कम करके जो है तकरीबन 3.5 या 3.70 तक जो है खर्चा होगा हाजियों का। एक 70-80 हज़ार का जो है उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमने जो इश्यूज रेज किए थे मिनिस्टर के सामने, वो ये था, सबसे पहला हमारा इशू ये था कि बाकी मुल्कों में जितने बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे आपको सिंगल बस सर्विस होती थी, अजीज़ा से लेके यहाँ तक हरम तक, लेकिन ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता था कि आपको 2-2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी, तो लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो हमने बड़ा एम्फेसाइज किया इस चीज़ पे, और हमने रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक है, इसी तरह हमारा भी है कि 1 बस सर्विस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसको गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। दूसरा जो है हमारा एयरलाइंस का मसला था। अक्सर ये मुझे ट्विटर पे भी और कई लोगों ने मुझसे बात की, मेरे साथियों से बात की, कि जो यहाँ से सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो ज़रा कंफर्टेबल नहीं होती। तो हमने कहा कि जिस तरह बाकी आप इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस हमें दीजिए, एयर सर्विस, क्योंकि हाजी तो पे करता है इसके लिए, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं होगा, लंबा सफ़र है, तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि उसको भी कंसिडर किया जाएगा। उससे मज़ीद जो है, जो किराया लगता है, एयर फेयर जो लगता है, वो थोड़ा कश्मीर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, वो भी हमने उनको रेज़ किया। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये जो चीज़ें थी मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने रखी उनके सामने। 1-2 चीज़ें और हैं कि इस बारी जैसे यहाँ से हमारे बहुत सारे खुदामुल हजाज जाते हैं, उसमें अभी थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक गाइडलाइंस में क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि डायरेक्टर लेवल का आदमी जो है वो जाएगा उनके साथ, वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ प्लस हाजीज जो हैं उनको वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं, उन दोनों चीज़ों को जो है मॉनिटर करेंगे। तो ये सब था जो मैंने आपके सामने रखा। इससे मज़ीद जो है यही है कि कोई भी डिसेबिलिटी वाला हो, जो चल ना सके, प्रॉब्लम्स हो, तो उसके साथ जो है एक बंदा जा सकता है एज कंपेनियन। हाँ, इसी तरह अगर 70 साल से ऊपर है कोई, तो वो भी चाहे तो कंपेनियन रख सकता है। कंपेनियन ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो कुछ छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो सामने, अगर आपका कोई सवाल हो तो